जय मसीह दी सारे भैन भरावां नूं। मेरा नाम रजवंत कौर निज्जर आ ते मैं सिख फैमिली नूं बिलोंग करदी हाँ। भैनों ते भरावो, मैं अपने जीवन की बहुत ही वड्डी गवाही तुहानूं सारिआं नूं अज देण जा रही हाँ कि जिस दिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी नूं बदल के रख दिता। कई लोग इदां सोचते आ कि जदों यस्सु मसीह ते विश्वास करना शायद धर्म बदलना आ। इत्थे मैं तुहानूं सारिआं नूं दसना चाहुंदी आ, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं गा, ये सिर्फ परमेश्वर दिलां नूं बदलदा आ, मन नूं बदलदा आ ते जीवन नूं बदलदा आ। मैं पहलां भी सिख परिवार चों सी, अज भी मैं सिख परिवार चों ही हाँ। पहलां भी मेरे नां दे पिछे कौर लगा सी ते अज भी कौर लगा है। हालेलूया। इस करके मैं तुहानूं सारिआं नूं दसना चाहुंदी कि इस शक दे विच ना रहो कि प्रभु यस्सु मसीह मुक्तिदाता बन के साडे पापां दी माफ़ी दी खातर इस दुनिया ते आए। मैनूं नहीं सी पता जदों 2009 दे विच मेरी जिंदगी दे विच एक इदां दा तूफान आया कि बहुत दुख ते मुसीबतां टुट पईयां। सब कुछ जिद्दां जांदा हत्थों फिसलदा लगदा सी। जिंदगी दे विच इदां सी कि जिद्दां रेता मुੱਠ चों निकलदी जांदी आ, परिवार भी ते शरीर भी ते सब कुछ गवाच गया सी। मैं तुहानूं दस नहीं सकदी कि की हालत सी उस टाइम मेरी। ते एक दिन रात नूं मैं इदां ही, मेरे बच्चे छोटे सी ते मेरे हसबैंड एडिक्शन दे विच सी ते मैं बहुत परेशान सी। सारे रिश्तेदार भैन भरा छड्ड के चले गए सी, बिल्कुल कल्लापन महसूस हुंदा सी। सारे यही कहंदे सी कि इन्हां दा तां रोज़ दा यही काम आ। तुहानूं पता जदों दुख आउंदा आ तां कोई नेड़े नहीं आउंदा, सब छड्ड जांदे आ। बिल्कुल कल्ले महसूस किया। जदों कल्ले महसूस किया आ तां उदों फिर की किया, मैं गुरुद्वारे लगातार जांदी हुंदी सी, मैं संगती करदी सी, मैं सेवा करदी सी, मैं बिना नागा जांदी हुंदी सी, पर मैनूं शांति नहीं सी मिलदी। ये नहीं मैं निंदा करदी, पर मैनूं सच्ची शांति नहीं सी मिलदी, क्योंकि मैनूं नहीं सी पता। मैं चाहे धर्म दे काम चाहे करदी सी, पर मेरे वो काम जिहड़े किसे पासे नहीं सी लगदे, क्योंकि मेरे पाप नहीं सी माफ़ होए। भैनों ते भरावो, इत्थे आपां ये देखते हैं कि पापां दा माफ़ होना बहुत जरूरी है जिंदगी दे विच अगे वधण वास्ते, परमेश्वर दे नेड़े आउण वास्ते। जदों मैं पाठ बहुत करदी हुंदी सी सुखमनी साहब दे। मैं घर दे विच महाराज दीयां सैंचियां रखियां होईयां सी। मेरे हसबैंड जिहड़े आ वो हिंदी दे विच पाठ करदे सी ते मैं पंजाबी दे विच करदी सी, पर समझ कोई नहीं सी लगदी कि की लिखिया होया आ। क्योंकि पापां दे कारण जिहड़ी साडी अंदर आत्मा सी वो मुर्दा सी पापां दे कारण, ते वो आत्मा जिहड़ी परमेश्वर तो वख होई हो सी। इस करके सानूं परमेश्वर दीयां गल्लां दी समझ नहीं सी लगदी, परमेश्वर की कहना चाहुंदा। सारे धर्म ग्रंथां दे विच सब दे विच ही लिखिआ आ, मुक्ति दे राह दे बारे दस्सिआ गया आ, पर उदों बिल्कुल पता नहीं सी कि मुक्ति दा राह किहनूं कहंदे आ। उदों भी असीं यही सोचदे सी कि सारी उम्र पई आ, पर कोई नहीं, अजे बहुत उम्र आ, अगे जाके रब दा नां लवांगे। असीं धर्म दे काम तां करदे सी, पहरावा पाउंदे सी, सिर ढकदे सी, जुत्ती ला के गुरुद्वारे साहब जांदे सी, पर साडे अंदर जिहड़े सी वो साफ नहीं सी। पर मैं इन्ना कुछ हुंदिआं होइआं भी मैं सोचदी सी कि मैं तां कोई गलती नहीं कीती, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी दे विच किसे नाल इदां बुरा व्यवहार नहीं सी करदी कि किसे नूं तंग करां जां किसे दा कोई बहुत बुरा कीता होवे, गलत सोचिआ होवे। मैनूं ये नहीं सी पता कि ये सारा कुछ सानूं मुक्ति दे नेड़े नहीं लैके जांदा। साडे चंगे काम सानूं मुक्ति च नहीं लैके जाते, बल्कि साडी पाप माफ़ होने तो बाद ही सानूं मुक्ति मिलती आ। इदां जिस दिन मेरी जिंदगी च तूफान आया, मैनूं कोई पासा नहीं दिसिया, मैं बिल्कुल कल्ले महसूस किया, तो मैं घर के बाहरले पासे जाके रोड ते खड़ी हो गई, तो मैं अपने दोनों हाथ उपर नूं चुक के, मैनूं नहीं सी पता कि उपर नूं चुक के किसी नूं दुआ करदे हुंदे, उदों मैनूं बिल्कुल नहीं सी पता। मैं इदां उपर नूं चुक के मैं कहा तू किहड़ा रब आ। मैं नाले रोई, बहुत रोई भैनों ते भरावो। मेरी हालत जिहड़ी फकीरां वाली हालत सी जदों मैं रोई। मैं कहा तू किहड़ा परमेश्वर आ जिहड़ा सुणदा नहीं गा। मैं रोज़ पाठ करदी, मैं रोज़ तेरे दर ते आउणी, मैं रोज़ अरदासां करदी, मैं किहड़ा माड़ा कीता, तू कदी अज तक मेरी नहीं सुणी। तू दिनों दिन मैनूं धसदा जांदा आ। मैं सोचदी कि तू है ही नहीं गा। उस दिन मेरी जिंदगी च आया सी कि रब है नहीं शायद, क्योंकि मैनूं कदी महसूस नहीं सी होया कि रब हैगा आ, क्योंकि मेरी जिंदगी दे विच दुख ही दुख ते परेशानियां ही सीगियां। जदों मैं कहा तू है ही नहीं गा, मैं रोई कुरलाई, ते उस तो तीसरे दिन बाद मैनूं पता लगा, किसी ने कहा, इंडिया तो मेरी सिस्टर ने फोन किया कि असीं चर्च गए सी, उत्थे जाके बड़ी शांति मिली,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਚਰਚ ਚਲੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਪਿਆ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋਹਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆਂਟੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਂਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਪੀਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਆਂਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਧੀਏ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਖਰੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਛੇਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਨਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿੱਲ ਠੁਕਵਾਏ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨਚਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਹੂ ਦਾ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਚਰਚ ਫਿਰ ਆਵੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਹ ਤਕੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਦਾਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਚਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਆਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਰੋਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਰਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੇਨ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।